Divine Grace, Srila Prabhupada. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stotra Sada Shri Srimad Shilabhaya Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Santaraj Srimad Bhagavatam Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 3, Chapter entitled The Birth of Lord Krishna, text number 13. ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 10 அத்தியாயம் 3 பதம் ஸ்லோகம் 14 பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறப்பு.
Please repeat. Saha सः eva एव swaprakrutya प्रकृत्याम् idam srishtva agre trigunatmakam tat anu tvam hi apravishtaha प्रविष्टः pravishtaha प्रविष्टः pravishtahiva भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येदम् स एव स्वप्रकृत्येतम् स एव स्वप्रकृत्येदम् स एव स्वप्रकृत्येतम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुत्वं प्रविष्टः तदनुत्वम् हि अप्रविष्टः तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः तदनुत्वम् हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे प्रविष्ट इव भाव्यसे प्रविष्ट इव भाव्यसे प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येदम् स एव स्वप्रकृत्येतम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुत्वं यः प्रविष्टः तदनुत्वम् हि प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येतम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तत् अनुत्वम् हि अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येतम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् प्रविष्ट इव भाव्यसे स एव स्वप्रकृत्येतम् सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनुत्वं हि प्रविष्ट इव भाव्यसे Mataji. स एव प्रविश्येतम् प्रविष्टः Saha, सः He, the Supreme Personality of Godhead, He, the Supreme Personality of God, Eva, एव அவர் பரமபுருஷர் Eva, indeed, உண்மையில் Saprakritya, by your personal energy, Maya Dakshena Prakriti Shuyate Sacharacharam. உங்களது சுயசக்தியினால் Idam, this material world, இந்த ஜட உலகை Srishtva, after creating, படைத்த பின் Agre, in the beginning, துவக்கத்தில் Trigunatmakam, made of three modes of energy, Sattva, Rajas, Tamoguna. முக்குண சத்வ ரஜஸ் தமோ குண சக்தியினால் Tat Anu, thereafter, அதன் பிறகு Tvam,
your lordship. பகவானாகிய நீங்கள் He indeed உண்மையில் apravishtaha, although you did not enter, நீங்கள் புகவில்லை என்ற போதிலும் pravishtah iva, you appear to have entered. புகுந்திருப்பது போல் காணப்படுகிறீர்கள். Havyase, also understood. என்று அறியப்படுகிறீர்கள். Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Founder Acharya, ISKCON and BPT. Translation: My Lord, you are the same person who in the beginning created this material world by His personal external energy. After the creation of this world of three gunas, Sattva, Rajas and Tamas, you appear to have entered it, although in fact you have not. பகவானே, உமது சுயமான புறச்சக்தியினால் துவக்கத்தில் இந்த ஜட உலகை படைத்தவர் நீங்களே. முக்கணங்களால் சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆன இவ்வுலகை படைத்த பின் உண்மையில் அதற்குள் புகாத நீங்கள் புகுந்தது போல் காணப்படுகிறீர்கள். Tamil you can read, English people can just follow that. பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 7.4 பரமபுருஷர் தெளிவாக விளக்குகிறார். பூமி ரபோ அனலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவச அகங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. சத்வகுணம், ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் ஆகியவற்றை கொண்ட இந்த ஜட உலகம் மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, மனம், புத்தி மற்றும் பொய் அகங்காரம் ஆகியவற்றினால் ஆனதாகும். இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வரும் சக்திகள் என்றாலும் அவர் எப்பொழுதும் உன்னதமானவராக இருப்பதால் இந்த ஜட உலகுடன் தொடர்பில் வராமல் இருக்கிறார். தூய அறிவு நிலையில் இல்லாதவர்கள் கிருஷ்ணர் ஜடப்பொருளால் ஆனவர் என்றும் அவரது உடல் நம்முடையதை போன்று பௌதிகமானது என்றும் எண்ணுகின்றனர். அவஜானந்தி மாம் மூடகா. ஆனால் உண்மையில் கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் இந்த ஜட உலகிலிருந்து விலகியே இருக்கிறார். பௌதிக சிருஷ்டியானது மகாவிஷ்ணுவுடன் தொடர்புபடுத்தி விவரிக்கப்படுவதை வேத இலக்கியங்களில் நாம் காண்கிறோம். பிரம்ம சம்ஹிதை 5.35 பின்வருமாறு கூறுகிறது. ஏகோபியசன்ன ரசயிதும் ஜகதண்ட கோட்டிம் யச்சக்திரஸ்தி ஜகதண்ட சயாய தந்தாம் அண்டாந்திரஸ்த பரமானுஷயாந்திரஸ்தம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி. பகவான் தமது பூர்த்தியற்ற விரிவங்கமாகிய மகாவிஷ்ணுவாக ஜட இயற்கைக்குள் நுழைகிறார். பிறகு ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் அவர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். அதன் பிறகு ஒவ்வொரு அணுவும் உட்பட எல்லா மூலப்பொருட்களிலும் அவர் ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவாக நுழைகிறார். பகவானின் இத்தகைய தோற்றங்கள் பிரபஞ்சங்களிலும் தனிப்பட்ட அணுக்களிலும் எண்ணற்றவையாகும். இத்தகைய கோவிந்தனை ஆதி புருஷரை நான் வணங்குகிறேன். கோவிந்தன் பூர்த்தியற்ற பரமாத்மாவாக அந்தர்யாமி விரிவடைந்து இந்த ஜட உலகினுள் நுழைகிறார். அண்டாந்தரஸ்த, அவர் அணுக்குள்ளும் இருக்கிறார். பிரம்ம சம்ஹிதை 5.48 தொடர்ந்து பின்வருமாறு கூறுகிறது. யஷைக நிஸ்வசித கால மதாவலம் யா ஜீவந்தி லோம விலஜா ஜகதண்டநாதா விஷ்ணுர் மகான்ஷ இவ யஷ்ய கலா விசேஷா கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி. இச்லோகம் மகாவிஷ்ணுவை கிருஷ்ணரின் ஓர் அம்சமாக விவரிக்கிறது. மகாவிஷ்ணு காரணக்கடலில் சயனிக்கிறார். அவர் சுவாசத்தை விடும்பொழுது கோடிக்கணக்கான பிரம்மாண்டங்கள் அல்லது பிரபஞ்சங்கள் அவரது உடலில் மயிர் துவாரங்களிலிருந்து வெளிவருகின்றன. பிறகு மூச்சை அவர் உள்ளிழுக்கும் பொழுது இந்த பிரம்மாண்டங்கள் எல்லாம் மறைந்து விடுகின்றன. இவ்வாறாக பிரம்மாவாலும் பிற தேவர்களாலும் ஆளப்படும் கோடிக்கணக்கான பிரம்மாண்டங்கள் மகாவிஷ்ணுவின் சுவாசத்தின் மூலமாக இந்த ஜட உலகினுள் வந்து செல்கின்றன. கிருஷ்ணர் வசுதேவரின் புதல்வராக தோன்றும் பொழுது அவர் ஒரு சாதாரண குழந்தை போல் எல்லைக்குட்பட்டவராக இருக்கிறார் என்று மூடர்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால் பகவான் தமது மகனாக தோன்றிய போதிலும் அவர் தேவகியின் கருப்பைக்குள் புகுந்து வெளிவரவில்லை என்பதை வசுதேவர் அறிந்திருந்தார். மாறாக உள்ளும் புறமும் எங்கும் பரவியுள்ள பகவான் எப்பொழுதும் அங்கு இருக்கிறார். பிரவிஷ்ட இவ பாவ்யஷே, அவர் தேவகியின் கருப்பைக்குள் புகுந்தது போலவும்
இப்பொழுது வசுதேவரின் குழந்தையாக தோன்றியிருப்பது போலவும் காணப்பட்டார். வசுதேவரால் விவரிக்கப்பட்ட இந்த அறிவானது இச்சம்பவங்கள் எப்படி நிகழ்ந்தன என்பதை வசுதேவர் அறிந்திருந்தார் என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது. வசுதேவர் பூர்ண ஞானம் பெற்ற ஒரு பகவத் பக்தர் என்பதில் ஐயமில்லை. இவரை போன்றவர்களிடமிருந்து நாம் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே பகவத்கீதை 4.34 பின்வருமாறு பரிந்துரைக்கின்றது. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷாந்திதை ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவதர்ஷினः. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அவருக்கு தொண்டு செய்து அவரிடம் பணிவுடன் கேள்விகள் கேட்டு ஆய்வு செய். தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவான அவர் உண்மையை கண்டவர் என்பதால் அவரால் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். வசுதேவர் பரமபுருஷரை பெற்றெடுத்தார் என்றாலும் பரமபுருஷர் எப்படி தோன்றி மறைகிறார் என்பதை பற்றிய பூரண அறிவுடையவராக இருந்தார். மேலும் பரமபுருஷர் எப்படி தம் மகனாக பிறந்தார் என்பதையும் அவர் நேரில் கண்டவராக இருந்தார். எனவே அவர் உண்மையை கண்டவர் ஆவார், தத்துவதர்ஷி. பரமபுருஷர் தம் மகனாக தோன்றியிருப்பதால் அவர் எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்ற அறியாமையில் வசுதேவர் இல்லை. பகவான் எல்லையற்றவாறு உள்ளும் புறமும் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார். எனவே அவரது தோற்றம் அல்லது மறைவை பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லை. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्रपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सएव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रेति गुणात्मकं तदनुत्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे. Translation: My Lord, you are the same person who in the beginning created this material world by his personal external energy. After the creation of this world of three gunas, sattva, rajas and tamas, you appear to have entered it, although in fact you have not. பகவானே, உமது தூய்மையான புறச்சக்தியினால் துவக்கத்தில் இந்த ஜட உலகை படைத்தவர் நீங்களே. முக்குணங்களால் சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் ஆன இவ்வுலகை படைத்த பின் உண்மையில் அதற்குள் புகாத நீங்கள் புகுந்தது போல் காணப்படுகிறீர்கள். So we are seeing the 10th canto of Srimad Bhagavatam. நம்ம இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10வது காண்டத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். So third chapter, Krishna's birth. மூன்றாவது அத்தியாயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பிறப்பு. And the first shloka in this chapter, if you see, it's explained that when Krishna appeared, there were so many auspicious signs. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பதத்துல நம்ம பார்க்கும்போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில தோன்றும் போது நிறைய மங்களமான விஷயங்கள்லாம் தோன்றுனது. The planetary arrangements, the constellations, stars, moons, and then so many auspicious signs appeared. இந்த கிரகங்கள் எல்லாமே அது உண்டான மங்களமான இடத்துல அது நிற்கப்பட்டது. வானிலை அமைப்புகள், நட்சத்திரங்கள், இது எல்லாமே ரொம்ப சுபிக்ஷமான ஒரு சூழ்நிலையை எல்லாமே ஏற்படுத்தினது. So some rascals, they say that because Krishna appeared in this auspicious time, he became little powerful. சில அயோக்கியர்கள் சொல்றாங்க, இது மாதிரி ரொம்ப மங்களகரமான நேரத்துல பகவான் தோன்றதுனால பகவான் சக்தி படைத்தவரா இருக்காருன்னு சொல்றாங்க. Not Lord, but Krishna became little powerful. Not Lord. They don't say he's Lord. They say Krishna became powerful little. So பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் not Bhagavan. இங்க கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் சக்தி படைச்சவரா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So but this is like, say if Modi is coming to Salem, so immediately the previous day you can see so many alterations in the traffic arrangements, so many restrictions,
no entry will become two ways, two ways will become no entry, single way will become double entry, whatever, all alterations will happen. They will clean the whole city, they will block some roads, so all different arrangements will happen. இப்போ நரேந்திர மோடி அவர்கள் சேலத்துக்கு நாளைக்கு வருகை தர போறாரு அப்படின்னா, சேலம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். நிறைய டிராபிக் ரூல்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, ரோடோட அமைப்பை எல்லாம் மாத்துவாங்க, நிறைய விஷயங்களை தூய்மைப்படுத்துவாங்க, இருவழி பாதையெல்லாம் அவர் வரத்துக்காக ஒரு வழி பாதையா மாத்துவாங்க. இது போல நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும். So if somebody says that the Salem city was arranging all these things and by chance Modi came at that time. இப்போ சில பேர் இப்படி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், சேலத்துல இவ்வளவு விஷயங்கள் ஒரு திடீர் மாற்றமா ஏற்பட்டது, அதன் காரணமா நரேந்திர மோடி வருகை புரிந்தார் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? இல்ல, அது ஏற்படும் பொழுது எதர்ச்சியா மோடி வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனம். So it's so foolish to say that all these arrangements were happening and by chance Modi came. So this is exactly like to say that all planetary arrangements were so perfect and by chance Krishna appeared that time and he became powerful. இது போலதான் எல்லா கிரகங்களுமே அது ரொம்ப மங்களகரமான சூழ்நிலையில அது அமைந்த போது பகவான் பிறந்தார்னு சொல்றது அந்த மாதிரி இருக்கு. So that's false. Because Modi is coming, all alterations are happening. So மோடி வரார் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் எல்லா விதமான மாற்றங்களுமே ஏற்படுது. So similarly, because Krishna is appearing, all planetary arrangements have become auspicious. அது போலதான் பகவான் இங்க தோன்றார் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் எல்லா கிரகங்களுமே அது ரொம்ப மங்களகரமானதா மாறினது. So we can understand, sometimes in our astrological birth charts, we have Rahu, Ketu, Eldra, Shani is there. People, many of us are affected by this planetary arrangements. நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம இந்த ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ராகு, கேது, அப்புறம் இந்த ஏழரை சனி, இது போன்ற பல விஷயங்களால அந்த நபர் பாதிப்படைகிறார் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். But then we can understand, if somehow if we develop Krishna consciousness, if Krishna takes birth in our heart, then all these inauspicious signs will become auspicious. ஆனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய இதயத்துல அவர் பிறந்தார் அப்படின்னா இந்த எல்லா அமங்கலமான சூழ்நிலையுமே மங்களமானதா மாறிடும். So we say Vasudeva Sattvam, Suddha Sattvam. What does it mean? Vasudeva Sattvam means what? நம்ம வசுதேவ சத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம், சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா என்ன? Can anybody say? யாரா சொல்ல முடியுமா? What is the meaning of Vasudeva Sattvam? வசுதேவ சத்துவம்னா என்ன? Yeah, tell. Anybody? Suddha Sattva means? Yeah, please. Unalloyed goodness. Unalloyed goodness. Okay, even in this world, Sattva Guna has some tinge of impurities. But when we call it Suddha Sattva, it is unalloyed, no tinge of any material impurities. நம்ம சத்துவகுணம் சொல்லும்போது கூட அதுல ஏதாவது சில கலப்படங்கள் இருக்கலாம். ஆனா சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல எந்த கலப்படமும் கிடையாது, அது தூய்மையான நிலையில இருக்கக்கூடியது. But why it is called as Vasudeva Sattvam? ஆனா ஏன் இது வசுதேவ சத்துவம் சொல்லப்படுது? Why this word Vasudeva Sattvam is used? இந்த வசுதேவ சத்துவம் அப்படின்ற வார்த்தை குறிப்பா இங்க ஏன் பயன்படுத்தப்படுது? Vasudeva was in Suddha Sattva platform, therefore it's called as yes, Krishna appeared in the heart of Vasudeva. Therefore, if we are in Vasudeva Sattvam, the platform of Vasudeva, Krishna will appear in our heart. வசுதேவருடைய இதயத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றினார். ஸோ அதனால தான் இந்த வசுதேவ சத்துவம் அப்படின்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தப்படுது. நம்மளுடைய இதயத்துல பகவான் தோன்றினாள். So if we also strive to be in Vasudeva Sattvam, then Krishna will appear in our heart and all inauspiciousness will get destroyed. நம்மளும் வசுதேவ சத்துவம் அப்படின்ற நிலையில இருக்க முயற்சி செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்ம இதயத்துல தோன்றுவார். அப்படி செய்யறது மூலமா எல்லா அமங்கலங்களும் நீக்கப்படும். So now Krishna's appearance, where the Lord who is unborn is born. இப்போ பகவானுடைய தோற்றம் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ யார் ஒருத்தருக்கு பிறப்பே இல்லையோ அவர் இங்க பிறப்பெடுக்கிறார்.
So when the Lord, who is beyond birth and death, when he takes birth, we glorify it. So பகவான் யார் ஒருத்தர் பிறப்பு இறப்புக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவரோ அவர் வந்து பிறப்பு எடுக்கும்போது நம்ம வந்து அவரை புகழ்றோம். And when we condition soul who are suffering in the birth and death, in the cycle of birth and death, when we get liberated, that is glorified. நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறப்பு இறப்புன்ற இந்த சக்கரத்துல வந்து நம்ம எல்லாரும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து புகழத்தக்கது. So when Krishna has appeared now and Vasudeva and Devaki are offering their prayers. இப்போ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றி இருக்கார், அதனால வசுதேவரும் தேவகியும் பகவானை வந்து புகழ்றாங்க. So in the previous verses we saw that the Vasudeva Devaki, they have two kinds of feelings. நம்ம முன்ன பதத்துல பார்த்தோம், வசுதேவரும் தேவகியும் இரண்டு வகையான உணர்வுகள் கொண்டிருந்தாங்க. On one side they are afraid that their son will be tortured and killed by Kamsa. ஒரு பக்கம் வந்து அவங்களுடைய மகன் கம்சனால வந்து தொந்தரவுக்குள்ளாக்கப்படுவான், கொல்லப்படுவான் அப்படின்ற அதுல வந்து அவங்க விரக்தி அடைஞ்சிருந்தாங்க. On other side they are offering prayers and worshiping Krishna as Bhagavan. இன்னொரு பக்கம் அவங்க பகவானுக்கு நிறைய பிரார்த்தனைகள் செலுத்துறாங்க, அவங்க பகவானை வழிபடுறாங்க. So the both look little contradictory. இது ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடானதாக தெரியுது. If you understand that he is Bhagavan, how he will be killed? Why you are afraid? அவர் பகவான் அப்படின்றது முழுமையா புரிஞ்சிருக்கக்கூடிய நிலையில ஏன் பயப்படணும்? So this is actually when you see the Vrindavan pastimes, the Vrajavasis, Vrindavan devotees, they have no knowledge that Krishna is Bhagavan. நம்ம விரஜலீலையை பார்க்கும்போது விரஜவாசிகளுக்கு கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படின்னு அந்த விஷயம் வந்து அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. Yashodama is feeding her breast milk, is taking care of Krishna, is bathing Krishna, and if Yashodama knows that Krishna is Bhagavan, how she will do all this service? This knowledge that Krishna is Bhagavan will become obstacle. யசோதா அம்மா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுடைய குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குறாங்க, அவரை வந்து குளிப்பாட்டுறாங்க, எல்லா சேவையும் பண்றாங்க. கிருஷ்ணர் தான் வந்து பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா எப்படி இதெல்லாம் அவங்களால வந்து செய்ய முடியும்? So Krishna is crying, "Mother, I am hungry, give me milk." கிருஷ்ணர் வந்து அழுகிறார், அம்மா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு பால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. And then Yashoda is telling, "You are the owner of all planets, you are the owner of Avin milk, you are the owner of Hudson milk, why should I feed you milk?" அப்போ யசோதம்மா இப்படி சொன்னாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதாவது நீங்க தான் பரமபுருஷ பகவான், நீங்க தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர், ஆவின் பால் அஸ்டன் பால் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க தான் ஓனர். அப்படி இருக்கும்போது வந்து நான் ஏன் உங்களுக்கு பால் கொடுக்கணும்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும்? So the knowledge that Krishna is Bhagavan, that will obstruct the pure Vatsalya Bhava. So பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பகவான் அப்படின்ற இந்த ஞானம் இந்த வாத்சல்ய பாவத்தை வந்து அது வந்து தடுக்குது. So Vrajavasis, they have no clue that Krishna is Bhagavan. விரஜவாசிகளுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இருக்கிறது இல்ல. Therefore their love is considered to be the topmost love. அதனால அவங்களுடைய அன்பானது இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த அன்பா கருதப்படுது. After Vrindavan, the next level in the hierarchy, the next category is Mathura. So இதுக்கு அடுத்தபடியா மதுரா வந்து உயர்ந்த விஷயமா வந்து சொல்லப்படுது. After Vrindavan, விருந்தாவனத்துக்கு அடுத்தபடியா. So in Mathura what happens? Little Aishwarya knowledge is introduced. மதுரால ஒரு சிறிய அளவிலான இந்த ஐஸ்வர்ய ஞானம் வந்து அங்க வந்து காணப்படுது. Aishwarya knowledge means the knowledge that Krishna is Bhagavan. The awareness that Krishna is Bhagavan is called as Aishwarya Gyan. ஐஸ்வர்ய ஞானம் அப்படின்றது கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை குறிக்குது. So in Mathura, little bit of this Aishwarya Gyan is there, and therefore Mathura is considered to be lower than Vrindavan. மதுரால இந்த ஐஸ்வர்ய ஞானமானது சிறிதளவுல காணப்படுற காரணத்தினால தான் மதுரா வந்து விருந்தாவனத்திலிருந்து ஒரு படி கீழே கூறப்படுது. And therefore Devaki and Vasudev is little lower than Yashoda and Nanda Maharaj. So அதனால தேவகியும் வசுதேவரும் நந்த மகாராஜா யசோதா அம்மாவை வந்து ஒப்பிடும்போது ஒரு ஸ்டெப் கீழே இருக்கிறாங்க. So when we say higher and lower in spiritual realm, so we should not take it like that of in material world where there is comparisons happening. நம்ம உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம ஆன்மீக விஷயத்துல வந்து பேசும்போது அத பௌதிக லோகத்துல இருக்க உயர்வு தாழ்வு மாதிரி நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. So we have Forbes
a list of top 100 rich people in this world. ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய பணக்காரங்கள்ல முதல் 100 பணக்காரங்களுடைய ஒரு பட்டியல் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா, so Ambani is there, Adani is there, every time the list changes, so they compare based on the money. So this is material comparison. அம்பானி, அதானி போன்ற இவர்கள் எல்லாம் இந்த லிஸ்ட்ல இடம்பெற்றிருக்காங்க. ஆனா இந்த பேர்கள் எல்லாம் அப்பப்ப மாற்றப்படுது. ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த செல்வத்தை பொறுத்து இந்த லிஸ்ட்ல வந்து அவங்க பேர் மாற்றப்படுது. But then when we compare spiritual, in the spiritual realm, that something is first, second, third or higher and lower, we should not exactly take it to mean like this material comparison. ஆனா ஆன்மீக விஷயங்கள்ல நாம இது போல முதல் தரம், இரண்டாவது தரம் சொல்லி நம்ம பிரிச்சு பேசும்போது அதை நம்ம இந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல வந்து எப்படி நம்ம வரிசைப்படுத்துறோமோ அது போல வந்து நம்ம ஒப்பிட்டு எடுத்துக்க கூடாது. All these devotees and all these places are 100% pure. இந்த எல்லா பக்தர்களும் இந்த எல்லா இடமும் 100% தூய்மையானது. But still there is difference. ஆனா இருந்தாலும் அதுல சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு. This is called tattva vichar and rasa vichar. இதுதான் தத்துவ விசார் ரச விசார்னு சொல்லப்படுது. Philosophically all are equal. தத்துவபூர்வமா எல்லாருமே சமமானவங்க. But then in rasa point of view, in the mellow point of view, there is hierarchy. ஆனா இந்த ரச அடிப்படையில பார்க்கும்போது அதுல சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு. So if you see the Goloka chart, then you see Goloka on the top, and then comes Mathura, and then comes Jagannath Puri, and then comes Dwaraka, and then comes Ayodhya, and then comes Vaikunta. நம்ம வந்து இந்த கோலோக அந்த சார்ட் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது முதல்ல விருந்தாவனம் இருக்கு, அதுக்கு கீழே மதுரா இருக்கு, அதுக்கு கீழே ஜெகநாத் பூரி இருக்கு, அதுக்கு கீழே துவாரகை இருக்கு, அதுக்கு கீழே அயோத்தியா இருக்கு, அதுக்கு கீழே தான் வைகுண்டம் வருது. So the hierarchy is based on the fact that how much Aishwarya Gyan is there. So இந்த விஷயம் எதை பொறுத்து வந்து முடிவு பண்ணப்படுது அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு இந்த ஐஸ்வர்ய ஞானம் வந்து இருக்குதோ அதை பொறுத்து இந்த இது வந்து வடிவமைக்கப்படுது. So the less the Aishwarya Gyan, the higher the planet. எந்த அளவுக்கு ஐஸ்வர்ய ஞானம் குறைவா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது உயர்ந்த லோகமா இருக்கு. So it is same with the form of the Lord. இதே போலதான் பகவானுடைய ரூபத்திலையும். So the Vrindavan Krishna, Mathura Krishna, Dwaraka Krishna, or Sri Ram, or Vaikunta Narayana. So the differences is based on very same principle. இது போலதான் விருந்தாவன கிருஷ்ணர், மதுரா கிருஷ்ணர், துவாரக கிருஷ்ணர், ஸ்ரீ ராமர், அப்புறம் வைகுண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணர், இவங்க எல்லாருமே இதை பொறுத்து வேறுபடுது. So the name of the Lord, the form of the Lord, the place of the Lord, everything has an hierarchy based on this principle. பகவானுடைய நாமம், பகவானுடைய ரூபம், பகவானுடைய இருப்பிடம், இது எல்லாமே இதை பொறுத்து மாறுபடுது. So and first place is Goloka, correct? So இதுல முதல் இடம் கோலக விருந்தாவனத்துக்கு. But then Acharya says that there is one more place higher than Goloka. ஆனா ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க கோலக விருந்தாவனத்தை விட இன்னும் ஒரு உயர்ந்த இடம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Anybody can say? யாரா சொல்ல முடியுமா அது எந்த இடம்னு? Gokul. What is this Gokul? Gokul is Krishna's birthplace in this material world. ஸோ அதை விட உயர்ந்த இடம் எது அப்படின்னா கோகுல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கோகுல் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா, கோகுல் வந்து இங்க இந்த நம்ம விருந்தாவனத்துல வந்து பகவான் பிறந்த இடம் கோகுலம். In this material world. இந்த பௌதிக உலகத்துல. So why? What is the reason? ஏன், என்ன காரணம்? So there are 6 reasons Bhaktivinoda Thakur is giving, and one of the reason is there is no birth of Krishna in Goloka. ஸோ 6 காரணங்கள் பக்திவினோத் தாக்கூர் மகாராஜ் வந்து சொல்றாங்க. அதுல முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்மீக லோகமான வைகுண்ட கோலக பிருந்தாவனத்துல வந்து அவர் பிறப்பெடுக்கிறது கிடையாது அங்க. Because Krishna is always there, there is no birth in Goloka. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அங்க எப்பவுமே நித்தியமா அவர் அங்க இருக்கிறதுனால அங்க அவர் பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. So but here in this world we have Janmashtami. ஆனா இங்க இந்த உலகத்துல நமக்கு ஜென்மாஷ்டமி இருக்குது. So Janmashtami is not there in Goloka. ஆனா கோலகத்துல ஜென்மாஷ்டமி கிடையாது. As a collector it's a big disappointment. So வந்து பணம் சேகரிக்கக்கூடிய சேவையில் இருக்கும்போது இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவும் ஒரு டிசப்பாயின்மென்ட் கொடுக்குது, வருத்தத்தை கொடுக்குது. Why? Because Janmashtami we collect so much for Krishna's temple.
ஏன்னா ஜென்மாஷ்டமியை முன்னிட்டு தான் நம்ம பகவானுடைய கோயில் கட்டுமானத்திற்காக நிறைய தொகை வந்து வசூல் பண்ண முடியுது. So if there is no Janmashtami, collectors will not go there. ஜென்மாஷ்டமியே இல்லை அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து கோயில் கட்டுமானத்துக்காக தொகை சேர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். And what are the other differences? There are no husbands of gopis in Goloka. இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா கோலோக விருந்தாவனத்துல கோபியர்களுக்கு வந்து கணவன்கள் கிடையாது. There is no demons. அங்க அசுரர்கள் கிடையாது. There is no opportunity for the conditioned souls to take part in the pastime. அங்க வந்து பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானோட லீலையில பங்கு கொள்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. And the separation is very short. அதே மாதிரி வந்து இந்த பிரிவு அப்படின்றது ரொம்ப குறைவு. And then the atmosphere is so opulent that it doesn't suit more Krishna's natural sweet Vraj pastimes. In Goloka, the atmosphere is so opulent that it doesn't suit Krishna's simple pastimes. கோலோகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பானது ரொம்ப வந்து பிரம்மாண்டமா இருக்கிறதுனால பகவானுடைய எளிமையான அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான இடமா அது இருக்கிறது இல்ல. Means Krishna is there, but the Gokul here has more natural atmosphere. பகவான் அங்கேயும் இருக்கார், ஆனா இங்க கோகுலத்துல இருக்கிறது போல பகவானுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு சாதகமா அது இல்ல. So anyway, it's a very detailed subject, so we can discuss this in some other time. இது ரொம்ப விளக்கமா பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், இதை நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகள்ல பார்க்கலாம். So Lord is everywhere and still he is aloof. That is what here Vasudev is praying. பகவான் வந்து எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்கார், அதே நேரத்துல பகவான் அவர் தாமாவும் இருக்கார். So through his energies he is pervaded everywhere. அவருடைய சக்தி மூலமா அவர் எல்லா இடத்துலயுமே விரிவடைஞ்சிருக்கிறார். And as Paramatma is within every atom. பரமாத்மா ஒரு ரூபத்துல எல்லா அணுக்குள்ளேயும் அவர் இருக்கார். At the same time he is detached. He is not attached with any of these material things. அதே நேரத்துல அவர் எல்லாத்துக்கு மேலயும் பற்றில்லாதவரா இருக்கார், எல்லாத்துல இருந்தும் அவர் பிரிஞ்சு இருக்கார். So in that way it is said that he is not, still he is away, he is not within everything. So இதனால தான் சொல்லப்படுது பகவான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார், ஆனா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இல்லைன்னு சொல்லப்படுது. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மச்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷு வஸ்திதா. So he is within everything and without. அவர் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார், அதே நேரத்துல எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இல்ல. So because unless he is within everything, none of this matter will be useful. அவர் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இல்ல அப்படின்னா எந்த விஷயமுமே உபயோகமா இருக்காது. Even the material jada dead matter will be useless if Lord doesn't enter into it. இந்த ஜடமும் கூட பௌதிக விஷயமும் கூட பகவான் உள்ள புகழ அப்படின்னா அது எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லாம தான் இருக்கும். Just like the soul is there in this body and therefore it is alive, it is useful. எப்படி உடல்ல வந்து ஆத்மா இருந்தாதான் உடல் பிரயோஜனமா இருக்கும், எப்போ ஆத்மா உடல் இல்லையோ அப்ப உடல் பிரயோஜனம் இல்லை. அது போல when the soul leaves this body, then this is dead body. ஆத்மா உடலை விட்டு வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா இந்த உடல் வந்து ஒரு இறந்த உடல். So similarly you have this gigantic planets, and if Lord is not there inside the planet, it is useless. அது போலதான் இந்த பிரம்மாண்டமும் பகவான் வந்து உள்ளர புகழ அப்படின்னா இந்த பிரம்மாண்டம் எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாத போயிடும். So Prabhupada in a lecture he said that dead body, if soul leaves the body, the dead body becomes more weight. So Prabhupada சொல்றார், ஒரு உடல்ல இருந்து ஆத்மா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உடல் ரொம்ப கனத்த உடலா மாறுது. பிணம் கணம் எனக்குது சொல்லுவாங்க இல்லையா. So the body becomes more heavier. அந்த உடல் வந்து ரொம்ப வந்து கனம் அதிகமாகுது. So the whole huge, gigantic big planets, it is floating in the air like a swab of cotton because Lord is inside. மிக பெரிய பிரம்மாண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கிரகங்கள் எல்லாம் காத்துல வந்து பஞ்சு போல மிதந்துட்டு இருக்கு. காரணம் என்னன்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். So Lord is there within every atom. பகவான் எல்லா அணுக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். He is within every atom, every pillar. அவர் எல்லாத்துலயுமே நிறைஞ்சிருக்கார். அவர் ஒரு தூண்லயும் இருப்பார், அவர் துரும்புக்குள்ளேயும் இருக்கார். So in 4 days time, in Thursday 6 PM, Narasimhadev will jump from some pillar. இன்னும் 4 நாள்ல நரசிம்மதேவர் வந்து ஒரு தூண்ல இருந்து குதிக்க போறார். So we don't know which pillar. ஆனா நம்ம கோயிலோட எந்த தூண் நமக்கு தெரியல. So be careful when you are taking selfie. செல்ஃபி எடுக்கும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க. Suddenly Narasimhadev may appear. நரசிங்கர் திடீர்னு தோன்றலாம். So this is the exact question Hiranyakashipu asked Prahlad, where is your Lord?
இந்த கேள்விதான் பிரகலாதர் கிட்ட வந்து ஹிரண்யகசிபு கேக்குறார், எங்க உன்னுடைய கடவுள்னு சொல்லி. So Prahlad is thinking where he is not there. பிரகலாதர் நினைக்கிறார், எங்க அவர் இல்லாத இடம் எதுன்னு நினைக்கிறார் அவரு. So he is there everywhere. எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கார். So Hiranyakashipu is asking, is he in this pillar? அப்ப ஹிரண்யகசிபு கேக்குறார், இவர் இந்த தூணுக்குள்ள இருக்காரா அப்படின்னு கேக்குறார். Yes, he is there. ஆமா இருக்கிறார். And then he is showing another pillar. Is your Lord in this pillar? இன்னொரு தூணை காட்டி கேக்குறார், இந்த தூண்ல உன்னுடைய கடவுள் இருக்காரான்னு கேக்குறார். Yes, he is there. ஆமா இருக்காருன்னு சொல்றார். So like that he is asking one by one. இது போல ஒவ்வொன்னா கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். So everywhere Prahlad is saying, yes, he is there. ஆனா எல்லா இடத்துலயுமே பிரகலாதர் சொல்றார், ஆமா இருக்காருன்னு சொல்றார். At last he is coming to one pillar. And he is asking, is your Lord Hari is in this pillar? கடைசியா இன்னொரு தூண் கிட்ட வந்து உன்னுடைய ஹரி வந்து இந்த தூண்ல இருக்காரா அப்படின்னு கேக்குறார். Because Hiranyakashipu he personally supervised that pillar's construction, so he knew that nobody went inside. ஏன்னா ஹிரண்யகசிபு அந்த தூணை வந்து கட்டுமானம் செய்யும் போது கூடவே இருந்து அதை பார்த்திருக்கார், அதுக்குள்ள யாரும் இல்லைன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும். So he used Tata iron steel and Ramco cement, personally supervised and built that pillar. டாடா ஸ்டீல், ராம்கோ சிமெண்ட்லாம் உபயோகப்படுத்தி அவரே வந்து பர்சனலா இருந்து அந்த தூணை வந்து கட்டி முடிச்சார். So he know that nobody is for sure is in this pillar. அவருக்கு நல்லா தெரியும் அந்த தூணுக்குள்ள யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி. So therefore he is confidently asking Prahlad, is there your Lord in this pillar? அதனால அவர் ரொம்ப வந்து நம்பிக்கையோட வந்து அவர் இருக்கார். அதனால வந்து பிரகலாதர்ட்ட கேக்குறார், உன்னுடைய கடவுள் வந்து இந்த தூணுக்குள்ள இருக்காரா அப்படின்னு கேக்குறார். So Prahlad says, yes, he is there. அப்ப பிரகலாதர் சொல்றாரு, ஆமா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றாரு. So Hiranyakashipu wanted to take his mace and smash the pillar. So but he is thinking inside, I know Lord is not there. I am breaking this pillar not to see Hari or kill him, but to break the faith of Prahlad. அப்ப உடனடியா ஹிரண்யகசிபு தன்னுடைய கதையை எடுத்து அந்த தூணை வந்து உடைக்க முற்படுறார். அவர் ஏன் உடைக்கிறார் அப்படின்னா, உள்ள இருந்து ஹரி வருவார்ன்ற எதிர்பார்ப்புல கிடையாது. ஏன்னா உள்ள ஹரி இல்லைன்றது அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அப்படி உடைக்கிறது மூலமா பிரகலாதருடைய நம்பிக்கையை வந்து குலைக்கலாம் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்துல தான் அந்த தூணை வந்து உடைக்கிறார். So and we know that Lord Nrsingadev appeared within the pillar. நமக்கு தெரியும் நரசிங்க தேவர் வந்து அந்த தூண்ல இருந்து வெளிவந்தார். So Acharyas explain that Nrsingadev was jumping from one pillar to another pillar, thinking which pillar Prahlad will show. அப்ப ஆச்சாரியர்கள் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க, நரசிங்க தேவர் ஒரு தூண்ல இருந்து அடுத்த தூணுக்கு மாறிட்டே இருந்தாராம். ஏன்னா எந்த தூணை வந்து பிரகலாதர் கை காம்பாருன்னு தெரியாததுனால. And some other acharyas explained that when the question was asked, in which pillar your Lord is there, then all pillars became pregnant. எந்த தூண்ல வந்து உங்க கடவுள் வந்து இருப்பார் அப்படின்ற அந்த விஷயத்துக்காக எல்லா தூண்களுமே வந்து கருவுற்றுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Is waiting to beget Lord. எல்லாமே வந்து பகவானை வந்து வரணுன்றதுக்காக எல்லாருமே வந்து காத்திருந்ததான் எல்லா தூண்களும். So who said life comes from life? Life comes from matter, you see. Pillar is matter and Nrsingadev came from pillar. யார் சொன்னது உயிரிலிருந்து தோன்றுனதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க, இதுல வந்து நரசிம்ம தேவர் வந்து தூண்ல இருந்து வெளியே வரார். So pillar is dead matter. பில்லர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தூண் வந்து ஒரு பௌதிக வஸ்து, ஜடம். So life can come from jadam. Scientist is telling life is coming from matter. So விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க வாழ்க்கை உயிர் வந்து ஜடத்துல இருந்து தோன்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So Nrsingadev, Prabhupada said in a lecture, so Nrsingadev appeared to prove atheist that there is no God. So நரசிங்க தேவர் வந்து அவங்களுடைய கூற்றை வந்து உறுதி பண்ற மாதிரி அவர் தோன்றாருன்ற மாதிரி வேடிக்கையா சொல்றாரு. So life comes from life, life comes from matter. What is life, what is matter? Krishna can interchange anything, anytime, whenever he wants, however he wants. உயிரிலிருந்து தோன்றலாம், உயிர் ஜட வஸ்துலிருந்து தோன்றலாம், எது எப்படி வேணாலும் மாற்ற முடியும். எல்லாமே பகவானுடைய விருப்பத்தின்படி நடக்கும். All are his energies. எல்லாமே அவருடைய சக்தி தான். So how we can understand these things? If we are so puffed up like atheistic, materialistic scientist, we can understand this knowledge. நம்ம பௌதிக விஞ்ஞானிகள் மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப கர்வம் கொண்டிருந்தோம், ஆணவத்தோட இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. So therefore Prabhupada is mentioning tad viddhi pranipatena pariprashnena sevena upadekshanti jnanam jnaninas tattva darshina. So what is the way to get knowledge is to approach a tattva darshi, a seer of truth. So அறிவை வந்து அடையறதுக்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்னா ஒரு தத்துவதர்ஷியை வந்து அணுகி அவர் மூலமா வந்து நம்ம ஞானத்தை பெறணும். இதுதான் சரியான வழிமுறை. Perform service
and submissively inquire the truth from him. அவருக்கு அடக்கத்தோட சேவை பண்ணி அவர்கிட்ட வந்து பணிவா வந்து எல்லா கேள்விகளும் கேட்டு அது மூலமா ஞானத்தை வந்து அடையணும். And Prabhupada therefore is mentioning this purport, people like Vasudev, from them we have to learn Bhagavad Gita. அதனால பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளை சொல்றார், வசுதேவரை போன்ற நபர்களிடமிருந்து நம்ம வந்து ஞானத்தை அடையணும்னு சொல்றார். Or Prahlad Maharaj or Srila Prabhupada. பிரகலாத் மகாராஜிடமிருந்தோ இல்ல பிரபுபாதவிடமிருந்தோ அவரை போன்ற நபர்களிடமிருந்து நம்ம ஞானத்தை பெறணும். So in that way our ignorance will be removed. So இதன் மூலமா நம்மளுடைய அறியாமை முழுமையா நீக்கப்படும். If we have sincere desire to know the truth, Krishna will guide us to a bona fide guru. நம்ம உண்மையிலுமே வந்து நம்ம தீவிரமா இருந்தோம் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துவார். So if you want to just pretend to be spiritual, then Krishna will guide us to an impostor. நம்ம ஆன்மீகமா இருக்கிறது போல பாவனை செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மள வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போலியான நபர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துவார். So therefore Bhagavan is there everywhere hearing our desires. பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். நம்மளுடைய விருப்பம் என்னன்றது அவருக்கு தெரியும், அவர் கேட்கும். So we have to be careful what is our desires. நம்ம ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் நம்மளுடைய விருப்பம் என்னன்றதுல. So therefore it's very much necessary that we develop pure devotional desires. அதனாலதான் தூய்மையான ஆன்மீக விருப்பங்களை வந்து விருத்தி செஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப வந்து நம்ம கவனமா இருக்கணும். So in the name of spirituality we want to satisfy our lust, greed, envy, madness, illusion, then Maya will help us to achieve that, but we will not get Krishna. ஆன்மீகம் அப்படின்ற பேர்ல நம்ம காம குரோத லோப மோகத்தை வந்து நம்ம வந்து விருத்தி செஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். So here when Hiranyakashipu asked his son, from where we have got this knowledge? இங்க ஹிரண்யகசிபு அவருடைய பையன்கிட்ட வந்து மகன் கிட்ட கேக்குறார், எங்க இருந்து உனக்கு இந்த ஞானம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி. You became friend of the murderer of my family. நீ வந்து என்னுடைய குடும்பத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதரனை கொன்ன ஒரு கொலையாளி கிட்ட நீ வந்து நண்பனாயிட்டேன்னு சொல்றாரு. So from where you have got this knowledge? எங்க நீ வந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றேன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. And then you can see the teachers Chanda and Amarka, they are trembling, standing there. அதை கேட்கும்போது சண்டா அமர்கா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பிரகலாதருடைய ஆசிரியர்கள், அவங்க ரெண்டு பேரும் கை கால் நடுங்கிட்டு நிக்கிறாங்க. If Prahlad shows hands towards them, Hiranyakashipu will kill them. ஏன்னா இப்போ பிரகலாதர் வந்து அவங்கள நோக்கி கை காமிச்சிட்டார் அப்படின்னா அவ்வளவுதான், அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஹிரண்யகசிபு கொன்னுடுவார். And when this question was asked, what reply did Prahlad give? இந்த கேள்வி கேட்கும்போது பிரகலாதர் வந்து என்ன பதில் கொடுத்தார்? Anybody? யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is the shloka? What was the answer? Matirna Krishne Paratasvatova Mitovi Padyeta Grahavritanam Adanta Gopir Punah Punah Sarvita Charavananam. So from where you have got this knowledge? When Hiranyakashipu asked, Prahlad is replying Matirna Krishne Paratasvatova. So actually if you see the shloka, there is no correlation between the question and answer. எங்க இருந்து இந்த ஞானம் உனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ பிரகலாதர் வந்து மத்தியர்ண கிருஷ்ணன் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். ஆனா இந்த பொருளை வந்து பார்க்கும்போது அந்த கேள்விக்கும் இந்த பதிலுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லாதது போல தோன்றுது. This shloka translation goes like this, that those who are materialist, those who are attached to materialistic things, for them there is no Krishna consciousness. ஸோ இதோடைய மொழிபெயர்ப்பை நம்ம பார்க்கும்போது யார் ஒருத்தவர் வந்து பௌதிக விஷயங்கள்ல ரொம்ப பற்றுடையவரா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுன்றது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what is the connection between this question and this answer? அப்போ இந்த பதிலுக்கும் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு? So indirectly Prahlad is telling that, my dear father, don't worry, this Krishna bhakti will neither come to you nor to Chanda and Amarka, and therefore I would have not got Krishna consciousness from them. அப்போ பிரகலாதர் இங்க மறைமுகமா பதில் சொல்றார், எனது அருமை தந்தையே நீங்க வந்து வருத்தப்பட வேண்டாம், ஏன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தியானது உங்க மூலமாவோ இல்ல சண்டா அமர்க்கர்கள் அவங்க மூலமாவோ வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா அதெல்லாமே உங்களுக்கு புரியறதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்றார். Because you are all demons, you cannot be Krishna consciousness. How I will get Krishna consciousness from you? ஏன்னா நீங்க அசுரர்களா இருக்கிற காரணத்தினால உங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை, அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல உங்ககிட்ட இருந்து கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்றாரு. So the teachers are immediately happy hearing this answer.
அப்போ அந்த ஆசிரியர்கள் வந்து அவங்க கொஞ்சம் வந்து நிம்மதி அடைகிறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து தப்பிச்சிட்டோம்னு சொல்லி. So and then what is the solution? How he got Krishna consciousness? What is the direct reply Prahlad gives? அப்போ இதுக்கு என்ன விடை? எப்படி வந்து பிரகலாதருக்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வு கிடைச்சது? என்ன பதில் சொல்றார்? Padarajobhishekam, bathing yourself in the dust of Mahatmas, lotus feet dust of the great souls. In that way you can get Krishna Bhakti. மிக தூய பக்தர்களுடைய பாத தூளிகள்ல வந்து ஒருத்தவர் வந்து அவருடைய உடம்பு முழுக்க வந்து அதை வந்து பூசிக்கிறதுக்கு காரணத்தினால ஒருத்தருக்கு கிருஷ்ண உணர்வு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்றார். Of course there is other imports also for this verse. இன்னும் சில குறிப்புகளும் வந்து இதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So another teaching of Prahlad Maharaj, very interesting. Yasmat priya priyo samyoga viyoga janma shokagnina sakala yonishu dhayyamanaha dukkha aushadim tadapi dukkam ataddiyaha human brahmami vadame tavadhasya yogam. So he says dukkha aushadim tadapi dukkam. In this world there are so many problems. So பிரகலாதர் வந்து சொல்றார் துக்க ஔஷதியும் தததி துக்கம். இந்த உலகத்துல எண்ணிலடங்காத துன்பங்கள் இருக்கு. But then the solution we take to get rid of the problem will give us more problem. So அந்த துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை அடையலாம் அப்படின்றதுக்காக இது செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களுமே அந்த துன்பத்தை காட்டிலும் மிகப்பெரிய துன்பமா மாறுது. So that we can clearly understand through the vaccine which people took through for the coronavirus. இந்த விஷயத்தை வந்து கொரோனா வைரஸ்க்காக வந்து செலுத்தப்பட்ட அந்த தடுப்பூசியை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய உதாரணமா பார்க்கலாம் இங்க. So people took vaccine and Hare Krishna. மக்கள் வந்து அந்த தடுப்பூசி எல்லாருமே எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. After 1 year scientists are telling there are so many side effects, you may get this problem, you may get that problem. ஒரு வருடம் கழித்து அவங்க விஞ்ஞானிகள்லாம் சொல்றாங்க இதுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரும் இந்த பிரச்சனை வரும்னு சொல்றாங்க இப்போ. So we took vaccine to get rid of one problem, but the solution created more problem. நம்ம தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டது ஒரு பிரச்சனையில இருந்து தீர்வு காண்றதுக்காக, ஆனா அதோட விளைவு பல பிரச்சனைகள். So this is what Prahlad predicted thousands of years before. இந்த விஷயத்தை பிரகலாதர் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து இதை தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. Any solution which is not Krishna consciousness will give us more problem. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத எந்த ஒரு தீர்வா இருந்தாலுமே அது எந்த விதமான துன்பத்தையும் தீர்க்காது. Naturopathy, homeopathy, allopathy, only Vaikuntapathy will solve the problem. நேச்சுரோபதியோ ஹோமியோபதியோ அலோபதியோ எந்த துன்பத்தையும் தீர்க்காது. வைகுண்டபதி மட்டும்தான் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியும். So we can see Hiranyakashipu how he used his intelligence to be happy in this world. நம்ம பார்க்கலாம் ஹிரண்யகசிபு அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தை எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தி இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் விருப்பப்பட்டார். So strong demon, எவ்வளவு பலம் வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு அசுரன் அவர். Can control 14 planetary system. 14 லோகங்களையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி படைத்தவராக இருந்தார். Indra, Chandra, Varuna, all of them were trembling in front of him. இந்திரன், சந்திரன், வருணன் போன்ற எல்லா தேவர்களுமே வந்து அவருக்கு முன்னாடி நடுங்கி நிற்பாங்க. So when we sometimes speak of demons, because Gurukulis act as demons, we are not afraid. ஸோ நம்ம வந்து அசுரர்களை பார்க்கும்போது சில சமயங்களில் வந்து குருகுல மாணவர்கள் வந்து அசுரர்களை போன்று வந்து வேடம் அணிஞ்சு வந்து அவங்க வந்து முன்னாடி நிற்கும் போது அப்புறம் நமக்கு எந்த பயமும் இல்லை. We say Agasura, Bakasura, Krishna killed. But imagine suddenly Agasura comes here, then we will know. ஸோ நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அகாசுரா பகாசுரா இவங்களெல்லாம் பகவான் கொண்டார் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். ஆனால் உடனடியாக திடீர்னு அகாசுரன் நம்ம முன்னாடி வந்து நின்னாதான் தெரியும் அதோட விளைவு என்னன்னு. Little cockroach comes. ஒரு சின்ன கரப்பாம்பூச்சி வந்தாலே Agasura, Bakasura, they are all big demons. அகாசுரன் பகாசுரன் போன்றவங்க எல்லாம் மிகப்பெரிய அசுரர்கள். So Hiranyakashipu was so powerful, and at last how he was killed? ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பலம் படைச்சவர், ஆனா இறுதியில அவர் எப்படி கொல்லப்பட்டார்? So Nrsingadev, he used his nails to kill Hiranyakashipu. So நரசிங்கதேவர் அவருடைய விரல் இருக்கக்கூடிய நகங்களை பயன்படுத்தி ஹிரண்யகசிபு வந்து இறுதியா கொன்னார். This is even more insult. இது வந்து ரொம்பவும் வந்து அவர் வந்து அவமரியாதைப்படுத்துற மாதிரி. So if you want to kill Osama bin Laden, or some big terrorist, and if you take what is this this crackers, kambi matapa, what is that, bijli
So if you want to kill Osama bin Laden and you are putting this bijli patas and you are killing him, it is a big insult for Osama bin Laden. ஒசாமா பின் லேடனையோ இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய தீவிரவாதியோ ஒருத்தர் கொல்லணும்னு சொல்லி அவர் வந்து முற்பட்டு அதை அவர் கொல்றதுக்காக வந்து ஒரு ஊசி பட்டாசை எடுத்து அவர் மேல போட்டு அது மூலமா அவர் கொன்னாச்சு அப்படின்னா அப்ப அது அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவமரியாதையான விஷயம் அது. If not nuclear bomb, at least atomic bomb should be used. நியூக்ளியர் பாம் உபயோகப்படுத்தலாம் கூட அட்லீஸ்ட் வந்து அட்டாமிக் பாமாச்சு உபயோகப்படுத்தி அவர் கொல்லணும். And now this such a big demon, Lord appeared and with nails he killed, இவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்த அசுரன் சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அவரை கொல்றதுக்கு பகவான் வந்து தன்னுடைய நெகத்தை தான் உபயோகப்படுத்துறார். So it is such an insult, for such a demon. இது வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவமரியாதையான விஷயம். So what we can understand, how much ever protection we take in this world, nothing will save us. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் நம்ம இந்த பூமியில இருந்தாலுமே எதுவுமே நமக்கு அது பயன்படாது. This LIC ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசி, எல்ஐசில வந்து ஜீவன் ஆனந்த் பாலிசின்னு சொல்லி ஒரு பாலிசி இருக்கு. ஜீவா கேன் பி ஆனந்த் only when he serves பரமாத்மா. ஜீவன் வந்து எப்போ ஆனந்தமா இருக்க முடியும்னா பரமாத்மாவுக்கு எப்ப சேவை பண்ணுதோ அப்ப மட்டும் தான் ஆனந்தமா இருக்க முடியும். So I am putting 100 cameras around my house. I have security system. I have this security, that security. I have 5 doctors, Apollo doctor, all Apollo doctors I have in my mobile contact list. நம்ம வீடை சுத்தியுமே 100 கேமராக்கள் வச்சு நம்ம கண்காணிச்சாலுமே எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான உபகரணங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்தினாலுமே நம்ம வந்து நமக்காக வந்து 5 அப்போலோ டாக்டர்களை வந்து நம்மளுடைய பரிசோதனைக்காக வச்சிருந்தாலுமே என்ன செஞ்சாலுமே என்னுடைய மொபைல் போன்ல வந்து எல்லா அப்போலோ டாக்டர்ஸுடைய நம்பர்ஸும் நான் வச்சிருக்கேன். So nothing will protect us. ஆனா இது எதுவுமே நம்மளை காப்பாத்தாது. So just by surrendering unto the lotus feet of great pure devotees, this alone can save us. மிக உயர்ந்த தூய வைஷ்ணவர்களுடைய தாமரை பாதத்துல சரணடைகிறத தவிர வேற எதுவும் நம்மளை காப்பாற்ற போறது இல்ல. And surrender doesn't mean that once in a week we come to temple and once in a month or once in 2 months when festival is there do some service and this is not surrender. சரணாகதி அடையிறதுன்றது ஏதோ வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து கோயிலுக்கு வந்து போறது, ஏதோ மாசத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து ஏதோ ஒரு விழாக்கள்ல வந்து சேவை பண்ணிட்டு போறதுன்றது சரணாகதி இல்ல. Very much committed service is required. நம்ம வந்து தீவிரமான சேவை வந்து தேவைப்படுது. So some service best of our capacity we have to do. ஏதோ ஒரு சேவை நம்மளால எந்த அளவுக்கு அதிகபட்சமா முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சேவை. So otherwise if we are not committed to the sadhana, if we are not committed to the service, then such so called surrender will not help us to take out of this material world. நம்ம உறுதியான சாதனை இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து உறுதியான சேவை இல்லாத பட்சத்துல நம்ம சரணடைறோம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை பொருள் இல்லாம போயிடும். Sometimes not chanting 16 rounds, சில நேரம் 16 மாலைகள் ஜெபம் பண்ணாம விடுறது. Sometimes chanting while seeing IPL match, சில நேரம் வந்து ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துக்கிட்டே வந்து ஜெபம் பண்றது. Sometimes hearing some cinema songs, சில நேரங்களில் சினிமாக்கள் பாடல்கள் கேட்டுட்டே ஜெபம் பண்றது. So all these anarthas if we are keeping, so then we will not be protected at the time of death. இந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மரணம் அடைகிற சமயத்துல இதெல்லாம் நம்மளை காப்பாத்தாது. So we have to completely surrender. Surrender means completely follow the instructions of Krishna. அதனால நம்ம முழுமையா சரணடையணும். சரணடைறது அப்படின்னா பகவானுடைய அவருடைய உபதேசங்களை முழுமையா பின்பற்றுறது. Every day chanting 16 rounds, தினமும் 16 மாலைகள் ஜெபம் பண்றது. And reading Srila Prabhupada books. சில பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வந்து படிக்கிறது. We don't have time to read Prabhupada books, but we have time for seeing news. நமக்கு பிரபுபாதரோட புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல, ஆனா வந்து நமக்கு நியூஸ் பார்க்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கு. We are having Prajalpa discussing about this devotee, that devotee, this problem, that problem, but we don't have time to read Prabhupada books. நம்ம வந்து நிறைய பிரஜல்பாக்கு நேரம் இருக்கு. இந்த பக்தர் அந்த பக்தர் இந்த விஷயம் அந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்த பத்தி பேசுறதுக்கு நேரம் இருக்கு. ஆனா பிரபுபாதர் புத்தகங்கள் படிக்க நேரம் இல்ல. So if we are in this level of sadhana bhakti, then we should understand that we are wasting our human form of life. நம்ம சாதன பக்தியில இந்த நிலையில நாம இருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த மனித வாழ்க்கையை வீணடிச்சிட்டு இருக்கோம்னு. Srila Prabhupada when he was translating this 7th canto of Srimad Bhagavatam, so he was in Mayapur during Gaura Purnima festival. கௌர பூர்ணிமா விழா அப்போ மாயாப்பூர்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 7வது காண்டத்தை வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை வந்து மொழிபெயர்த்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல all this Prahlad Charitra and teachings of Prahlad, all these things Prabhupada is translating.
பிரகலாதருடைய சரித்திரம், பிரகலாதருடைய உபதேசங்கள் இதையெல்லாம் பிரபுபாதர் வந்து அப்ப மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இருந்தார். So the personal servant of Srila Prabhupada and other disciples who were very close, they observed that always Srila Prabhupada was very compassionate, but especially when he was translating this part of Bhagavatam, his compassionate was more visible and manifested. பிரபுபாதரோட ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கக்கூடிய அவருடைய சகாக்கள் வந்து பிரபுபாதரை வந்து பார்க்கும்போது பிரபுபாதர் எப்பவுமே பொதுவாகவே வந்து அவர் ரொம்ப கருணையோட இருப்பார். ஆனா குறிப்பா இந்த அத்தியாயத்தை வந்து இந்த காண்டத்தை வந்து அவர் மொழிபெயர்த்துட்டு இருக்கும்போது அவருடைய கருணை ரொம்ப மிதமிஞ்சி இருந்தது. So because Prahlad was always worried about the conditioned souls, he was never worried about himself. ஏன்னா பிரகலாதர் வந்து எப்பவுமே பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்காக அவர் வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கார். அவர் எப்பவுமே தனக்காக வருத்தப்படல. He never asked any benediction for his own sake from Nrsimhadev. அவர் எப்பவுமே நரசிம்மதேவர் கிட்ட தனக்கு வந்து சாதகமா வந்து சுயநலமா எந்த வரத்தையுமே அவர் கேட்கல. Nrsimhadev was pushing, ask something. நரசிம்மதேவர் அவரை வலியுறுத்துறார், ஏதாவது என்கிட்ட ஏதாவது கேளுன்னு சொல்லி கேட்கிறார். But Prahlad said, do you think I'm a merchant? அப்ப வந்து பிரகலாதர் வந்து கேட்கிறார், வணிகன், businessman. நான் வந்து இங்க வந்து வணிகம் எதுவும் நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு. So no, you have to ask something. அப்ப நரசிங்கர் சொல்றாரு, இல்ல நீ ஏதாவது கேட்கணும்னு சொல்றாரு. Then when he said that please liberate my father, he said father is already liberated. அப்ப பிரகலாதர் கேட்கிறார், சரி என்னுடைய தந்தையை வந்து விடுதலை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப நரசிங்கர் சொல்றார், ஏற்கனவே தந்தை விடுதலை அடைஞ்சாச்சுன்னு சொல்றார். Then he said save the conditioned souls. அப்ப அடுத்து அவர் கேட்கிறார், பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை காப்பாத்த சொல்லி கேட்கிறார். And Nrsimha says anyway they will not be saved, ask something I want to do for you. அவங்க வந்து காப்பாத்துறது வந்து அது அப்புறம் இருக்கட்டும், முதல்ல நான் உனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், நீ ஏதாவது கேள் அப்படின்னு சொல்றாரு. So Nrsimha they wanted to do something, but Prahlad never agreed for himself, because he said that I have your name and by chanting your name everything, all perfection is there. நரசிங்கர் ஏதோ ஒன்று வந்து பிரகலாதர் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விருப்பத்தோட கேட்டார். ஆனா கடைசி வரைக்கும் பிரகலாதர் எதுவுமே கேட்கல. ஏன்னா நரசிங்கர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, எனக்கு உங்களுடைய நாமம் இருக்கு, ஸோ நாமத்தின் மூலமா எல்லாமே எனக்கு பூர்ணமா இருக்குன்னு நினைக்கிறார். So always பிரகலாதர் நினைக்கிறார். So always Prahlad was chanting Hare Krishna, Narayana. So பிரகலாதர் எப்பவுமே ஹரே கிருஷ்ணா நாராயணான்னு ஜெபம் பண்றார். And this is the process which is recommended for this age. இதுதான் இந்த யுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம். கிருதே தியாயதோ விஷ்ணும் திரேதாய யுஜதோ மகை துவாபரே பரிச்சர்யாயம் கலௌதத் ஹரி கீர்த்தனம். Just by chanting the holy name of Lord one can get all perfection. பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபம் பண்ற காரணத்தினாலேயே ஒருத்தர் எல்லா விதமான பக்குவத்தையுமே இந்த யுகத்துல வந்து அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. So thank you very much. So if you have any questions, any comments, any mistakes, கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். அங்க முடிச்சிட்டு முதல்ல நீங்க பரம்பரையை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றீங்க, அதைத்தான் நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணுறோம். எங்களுடைய தாத்தா இறந்து போயிட்டார், அப்பா இறந்து போயிட்டார், நானும் இறக்க தான் போகிறேன். இதில் என்ன கவலை? இது இயற்கையாக நடக்கிறது. உங்களை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணுறேன். சினிமாவில் கூட ஜாலியாக அடிச்சுக்கிறாங்க, கொண்டுக்கிறாங்க. வெளியில மக்கள் கூட நிறைய விலங்குகளை ஜீவராசிகளை கொள்கிறாங்க. இதுக்கு இயற்கையாக இருக்குது. நீங்கள் என்ன அதுக்கு எதிராக சாவத்தி இல்லாம பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி தோணுது. So translate. Somebody may question that you people are speaking about death, but then death is something very natural. We can always see that everybody dies. So what is a big fuss? Why you have to so much emphasis on death? So if that is the case, if death anyway. So if death is such a natural thing, if somebody, some nonsense, some rascal is telling, death is so natural, why you are making a big fuss about it? So just catch him to his shirt, bring knife and keep knife on his throat. So யாராவது ஒருத்தர் வந்து சொல்லலாம், மரணம்ன்றது இயற்கையான விஷயம் தானே, மரணம்ன்றது எல்லாருக்குமே நிகழக்கூடிய விஷயம் தானே,
அதுல போய் என்ன வந்து நீங்க ரொம்ப வந்து அதை அது வந்து ரொம்ப பெருசுபடுத்தி காட்டுறீங்கன்னு ஒருத்தர் கேட்டார் அப்படின்னா, நம்ம கத்தி எடுத்துட்டு போய் அவருடைய சட்டையை பிடிச்சி அவருடைய கழுத்தை அறுக்க போகலாம். So now what will be his response? Death is natural, no problem, kill me. அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார்? மரணம் வந்து இயற்கையானதுதான், அப்போ நீங்க என்ன கொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லுவாரா? He will take all endeavor to stop, getting killed. அவரால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் கொலை செய்யப்படுறதை தடுக்க முயற்சி செய்வார். So what happened to his theory, philosophy? அப்போ இங்க அவருடைய தத்துவம் எல்லாம் எங்க போச்சு? So this is simply they are pretending, they are foolish people. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து முட்டாள்கள், அவங்க வந்து இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மைக்ல சொல்லுங்க. Hare Krishna. If Bhagwan is everywhere, Bhagwan appear from pillar. When Hiranyakashipu doing some wrong with Prahalad, Bhagwan present in Hiranyakashipu also. But why doing wrong Hiranyakashipu? So கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஹிரண்யகசிபு வந்து தூணை வந்து உடைக்கும் போது தூண்ல இருந்து வந்து நரசிங்கதேவர் வந்து வெளியில வரார். ஸோ ஹிரண்யகசிபுக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கார். ஸோ அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் ஹிரண்யகசிபு ஏன் வந்து இது மாதிரி அசுத்தமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்துறாரு? பகவான் எல்லா இடத்துலையும் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கார் அப்படின்னா ஹிரண்யகசிபுக்குள்ளேயும் இருக்கார். அப்போ ஏன் ஹிரண்யகசிபு இவ்வளவு தவறுகளை செய்தார் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கேள்வி. ஸோ ஆக்சுவலி Krishna Chakravarti Thakur says when Nrsimhadev appeared and when he ripped Hiranyakashipu, he was looking in his heart. Even Nrsimhadev had this question that I always stayed in his heart from where these impurities came. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் வந்து விளக்கம் கொடுக்கும்போது சொல்றார், நரசிங்கதேவர் வந்து ஹிரண்யகசிபுவை வந்து தன்னுடைய மடியில் எடுத்து அவர் வந்து வைக்கும்போது அப்போ வந்து நரசிங்கரே வந்து தேடுறாராம், எப்படி வந்து இந்த அனர்த்தங்கள் வந்து எப்படி இவங்களுக்குள்ள வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவரே தேடுறாராம் இதயத்துல. So don't worry, even Lord is having this confusion. So இந்த குழப்பம் வந்து பகவானுக்கே இருக்கு, அதனால நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம். So of course we understand Lord has given us this independence, minute independence. So பகவான் வந்து நமக்கு இந்த சிறிதளவிலான ஒரு சுதந்திரத்தை வந்து கொடுத்திருக்கார். So and it's up to us whether to surrender to Krishna or surrender to Maya. ஸோ இது வந்து நம்ம கையில் இருக்கு, நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறோமா இல்லை மாயை கிட்ட சரணடைகிறோமா அப்படின்றது. So another Acharya gave explanation that Hiranyakashipu, Lord Nrsimhadev ripped his intestines and everything. So Lord is looking inside. This great soul Prahlad came from Hiranyakashipu. So is there any other good souls left inside? இன்னொரு ஆச்சாரியர் வந்து விளக்கம் கொடுக்கும்போது சொல்றார், ஹிரண்யகசிபு வந்து மடியில அமர்த்தி அவருடைய எல்லா குடலையெல்லாம் வந்து வெளியெடுத்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து தேடுறாராம், இந்த தூய ஆத்மாவான பிரகலாதர் வந்து உள்ள இருந்து வந்திருக்காரு, வேற ஏதாவது இன்னும் தூய ஆத்மாக்கள் உள்ள இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தேடுறாராம். And then everybody is afraid, So when some great devotee comes, Bhagavan comes, we put garland, and nobody is putting garland. Hiranyakashipu, Nrsimhadev is in Ugra Rupa, very scary form. ஸோ நரசிங்கதேவர் வந்து ரொம்ப வந்து உக்ரமான ரூபத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து அவருக்கு மாலை போடுறதுக்கு எல்லாருமே தயங்குறாங்க, எல்லாரும் பயப்படுறாங்க. So therefore he took the intestine and put garland himself. அதனால அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபுடைய குடலை எடுத்து அவரே வந்து தனக்கு மாலை போட்டுக்கிறார். So nobody wants to come forward, pacify, Nrsimhadev. ஸோ யாருமே வந்து நரசிங்கரை வந்து சாந்தப்படுத்த முன்னாடி வந்து முன் வரல. So Lakshmi Devi, everybody is saying, please you go and pacify, you go and pacify. அப்போ எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, லக்ஷ்மி தேவியை போய் வந்து சாந்தப்படுத்த சொல்லி எல்லாருமே வந்து சொல்றாங்க. Lakshmi is telling, my husband only, but mood is different. அப்போ லக்ஷ்மி தேவி சொல்றாங்க, என்னுடைய கணவர் தான், ஆனா இப்போ அவருடைய பாவம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So she is not ready to come. அதனால இப்போ வந்து பக்கத்துல போகிறதுக்கு அவங்களும் தயாரா இல்ல. Of course another shloka also says that she is little doubtful whether he is Hari, she has never seen such wonderful form. So being a very chaste lady, Prabhupada said she was not agreeing to go near that particular form of Lord. இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்படுது, லட்சுமி தேவிக்கு ஒரு குழப்பம் வருது, ஒரு சந்தேகம் வருது, இது வந்து தன்னுடைய கணவர் தானா அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு உக்ரமா அவருடைய கணவரை அவங்க பார்த்ததில்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து
இந்த பகவான் வந்து எப்பவுமே ஒரு சாந்தமா இருந்து அவங்க பார்த்ததுனால இது வந்து அவங்களுக்கே ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துது. So being a chaste lady, so she was not ready to go near. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பணிவான ஒரு பெண்ணா இருக்கிறதுனால வந்து போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. So and last Prahlad, everybody say, Prahlad, because of you Lord appeared, so you please go and pacify, and Prahlad pacify. அப்ப இறுதியில எல்லாருமே பிரகலாதர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, பிரகலாதா உனக்காக தான் பகவான் வந்து அவதரிச்சார், அதனால நீ போய் எப்படியாவது பகவானை சாந்தப்படுத்துன்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்க. So our humble request, please read this 7th canto explaining this Nrsinga Leela. இந்த 7வது காண்டத்தை வந்து தயவு செய்து எல்லாருமே படிங்க, நரசிங்க லீலை வந்து படிங்க. There are few Prabhupada lectures also, very amazing lectures in this section, so please kindly hear them. இது சம்பந்தமா பிரபுபாதருடைய உபன்யாசங்களும் நிறைய இருக்கு, அதனால அதையும் நீங்க தயவு செய்து கேட்கலாம். Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. சில அறிவிப்புகள், ஒரு நிமிஷம்.